Hi students, welcome to Sri Guru Bio Classes. Last class lo manamu chlorophyll present in chloroplast. So chlorophyll pigment chloroplast అన్నటువంటి సెల్ ఆర్గనెల్లో ఉంటుందనేటటువంటి విషయాన్ని గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ యొక్క నిర్మాణము, హరిత రేణువు యొక్క నిర్మాణం గురించి మనము ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం. Now let's come to the topic. Structure of chloroplast. Structure of chloroplast. హరిత రేణువు నిర్మాణము. So chloroplast is present in plant cell. సో ఇప్పుడు మన క్లోరోప్లాస్ట్ అనేటటువంటి స్ట్రక్చర్ ప్లాంట్ సెల్లో ఉంటుందనేటటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం. So it is very difficult to isolate and identify the structure of this chloroplast. మనం ప్లాంట్ సెల్ నుంచి క్లోరోప్లాస్ట్ ను వేరు చేయడం మరియు అదే విధంగా దాని యొక్క ఫంక్షన్ ని స్టడీ చేయడం అనేది చాలా డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్. Finally, in the year 1954, Daniel Daniel I. Arnon అనేటటువంటి సైంటిస్ట్ ప్లాంట్ సెల్ నుంచి క్లోరోప్లాస్ట్ ను సపరేట్ చేయడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే డేనియల్ ఐ. ఆర్నాన్ ప్లాంట్ సెల్ నుంచి మన క్లోరోప్లాస్ట్ ను సపరేట్ చేయగలిగారో అప్పటి నుండి మనకు క్లోరోప్లాస్ట్ స్ట్రక్చర్ని ఐడెంటిఫై చేయడం ఎంతో సులువుగా మారింది. సో ఈ విధంగా మనము క్లోరోప్లాస్ట్ని ఐసోలేట్ చేసుకున్న తర్వాత దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ని ఒకసారి పరిశీలించినట్టయితే ద క్లోరోప్లాస్ట్ ఈజ్ ఏ మెంబ్రేనస్ స్ట్రక్చర్. క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది త్వచాలతో కూడుకున్నటువంటి నిర్మాణము. ఇట్ ఈస్ ఏ మెంబ్రేనస్ structure. It consists of three membranes. ఇందులో త్రీ membranes ఉంటాయి. One is outer membrane, another one is inner membrane, and the third membrane formed into a stack like structure. థర్డ్ లేయర్ స్టాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ని కలిగి ఉంటుంది. దీస్ స్టాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ గ్రానా. దిస్ స్టాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ we call it as grana. Generally large number of stack like structures are seen in that chloroplast. So these are called grana. So this third membrane formed into a stack like structure. ఈ స్టాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ లో ఫామ్ అయినటువంటి ఈచ్ స్టాక్, ఒక్కొక్క దాన్ని మనము ఈ స్టాక్ లో ఉన్నటువంటి ఈచ్ పార్ట్ నే మనము థైలకాయిడ్. వాట్ ఈస్ దిస్? థైలకాయిడ్. Thylakoids. So generally the third layer formed into a stack like structure. Stacked means it is arranged in a one systematic order. ఒకదానిపైన ఒకటి ఒక వరుస క్రమంలో అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. సో దాన్నే మనం స్టాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అంటాం. సో బంచెస్ గా మనకు ఈ థైలకాయిడ్స్ అనేటటువంటివి అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. సో దీన్నే మనము గ్రానం అంటాం. So the thylakoids which is present in that granum region, that is known as grana thylakoids. Sometimes the thylakoids are also present in that this stroma also. So this is known as stromal thylakoids. So like this. So chloroplast is a membrane structure that consists of outer membrane, inner membrane and third membrane formed into a stack like structure. Okay. So the grana, inside the grana
These chlorophyll and other molecules are present inside this grana. So all the light reactions or takes place in the granal region. So light ni తీసుకోవడం తర్వాత light ni all light reactions are carried in the granum region only. Next, the fluid filled portion which is present in the chloroplast, that is stroma. The fluid filled portion present in that chloroplast, that is known as stroma. This is responsible for dark reactions. So generally most of the enzymatic reactions, so మనకు ఫోటోసింథసిస్ కావాల్సినటువంటి ఎంజైమాటిక్ రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా మనకు స్ట్రోమా రీజన్ లోనే జరుగుతాయి. సో ఇట్స్ లీడ్స్ టు సింథసిస్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ లైక్ గ్లూకోజ్ లాంటి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అవ్వడానికి వాటి కోసం జరిగేటటువంటి కెమికల్ రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా మనకు ఈ స్ట్రోమల్ రీజన్ లోనే ఉంటాయి. నెక్స్ట్, ఇన్ అడిషన్ టు దిస్ grana, stroma and these membranes, the chloroplasts are also having one molecule of circular DNA. So one molecule of circular DNA also present in that. So manaki chloroplast, it is a single circular DNA are also present inside the chloroplast. Chloroplast lo manaku oka molecule of DNA kuda ఉంటుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్ దిస్ chloroplasts are involved in the process of photosynthesis. photosynthesis లో మనకు ఫస్ట్ గ్లూకోజ్ తయారవుతుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకున్నాం. దట్ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ స్టార్చ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ starch granules. So starch is also stored in the form of starch granules. This is also present in that starch granules. సో ఇక్కడ మన క్లోరోప్లాస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఒకసారి పరిశీలించినట్టయితే క్లోరోప్లాస్ట్ లో 3 మెంబ్రేన్స్ ఉంటాయి. అవుటర్ మెంబ్రేన్, ఇన్నర్ మెంబ్రేన్, థర్డ్ మెంబ్రేన్ ఫార్మ్ ఇంటూ స్టాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్, దట్ ఈస్ గ్రానం అంటాం. సో గ్రానంలో ఈచ్ పార్ట్ నే మనము థైలకాయిడ్ అంటాం. సో ద థైలకాయిడ్ ప్రజెంట్ ఇన్ దట్ గ్రానం రీజియన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రానం థైలకాయిడ్స్ అంటాం. నెక్స్ట్, లైట్ రియాక్షన్స్ అన్ని కూడా మనకి ఈ గ్రానం రీజియన్ లోనే జరుగుతుంది. అదే విధంగా ద ఫ్లూయిడ్ ఫిల్డ్ పోర్షన్ ప్రజెంట్ ఇన్ దట్ క్లోరోప్లాస్ట్, దట్ ఈస్ స్ట్రోమా. సో ఆల్ ద డార్క్ రియాక్షన్స్ ఆర్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ దిస్ స్ట్రోమల్ రీజియన్. సో గ్లూకోజ్ తయారవడానికి కావాల్సినటువంటి కెమికల్ రియాక్షన్స్ అన్ని కూడా మనకి స్ట్రోమా రీజియన్ లో జరుగుతాయి. సో గ్లూకోజ్ కూడా మనకి ఇక్కడ తయారవుతుంది. కానీ గ్లూకోజ్ ఇస్ ఎ సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్, ఇట్ ఇమీడియట్లీ యూజ్డ్ అప్. So glucose is not stored in the chloroplast. So the glucose is converted into starch. That starch is stored in the form of starch granule inside the chloroplast. Chloroplast లోపల మనకు starch granules అనేటటువంటి వాటిని కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తాము. దాంతో పాటుగా one molecule of single circular DNA are also present inside the chloroplast. So why? Because chloroplast is a autonomous ఆర్గనెల్. సో దానంతకదే అది రెప్లికేట్ అవుతుంది, దానంతకదే న్యూ క్లోరోప్లాస్ట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకునేటటువంటి కెపాసిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి దాంట్లో కూడా మనకు డిఎన్ఏ అనేటటువంటిది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దట్ క్లోరోప్లాస్ట్. నెక్స్ట్, ద పిగ్మెంట్స్ విచ్ హార్వెస్ట్ లైట్ ఎనర్జీ. ద పిగ్మెంట్స్ విచ్ హార్వెస్ట్ లైట్ ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ photosynthetic pigment. Photosynthetic pigments. సో ఏవైతే సబ్స్టెన్సెస్ మన క్లోరోప్లాస్ట్ లో ఉంటాయో ఆ క్లోరోప్లాస్ట్ లో ఉన్నటువంటి సబ్స్టెన్సెస్ నే మనము ఫోటోసింథటిక్ పిగ్మెంట్స్ గా కూడా చెప్పుకుంటాము. ద పిగ్మెంట్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ దట్ ఫోటోసింథసిస్, ద సబ్స్టెన్సెస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ దట్ ఫోటోసింథసిస్ ఆర్ కాల్డ్. So what is the use of that photosynthetic pigments? Which capture the sunlight, which capture the light energy.
So that molecules is known as photosynthetic pigments. So in this chloroplast, large number of such type of photosynthetic pigments are present. So చాలా వరకు photosynthetic pigments అనేటటువంటివి ఈ chloroplast molecules లో ఉంటాయి. So chlorophyll is such type of molecule which is present in the chloroplast. So ఈ photosynthetic pigments లో క్లోరోఫిల్ అన్నటువంటి ఒక వర్ణదం కూడా మనకు ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ లో ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది. సో దిస్ chlorophyll is present inside the chloroplast. So generally two types of chlorophylls, chlorophyll A and chlorophyll B. Two types of chlorophylls are present inside the chloroplast. In that chlorophyll A, which is blue-green color, and this chlorophyll B is yellow-green color. సో జనరల్ గా మనకు క్లోరోఫిల్ ఏ అనేటటువంటిది బ్లూ గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది, క్లోరోఫిల్ బి అనేటటువంటిది yellow green కలర్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ large number of chlorophyll pigments. So chlorophyll and other pigments, generally chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoids, xanthophylls, phycobilins, all these are comes under these pigments present in that chloroplast. So these large number of chloroplast, approximately 250 to 1000 chlorophyll molecules are joined together to form a light harvesting complex, LHC, light harvesting complex. లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్ అంటే ఏమి, లైట్ ని క్యాప్చర్ చేసుకునేటటువంటి మెకానిజం అనేది ఉంటుంది. దీన్నే మనము LHC అని కూడా అంటాము, లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్. సో ఈ లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ గ్రానల్ రీజియన్ ఆఫ్ దిస్ క్లోరోప్లాస్ట్ లో ఉన్నటువంటి గ్రానల్ రీజియన్ లో మనకు ఈ LHC అనేటటువంటిది ఉంటుంది. సో జనరలీ ద క్లోరోఫిల్ is a pigment. So it having one magnesium. Chlorophyll pigment లో మనకు మెగ్నీషియం అనేటటువంటి ఒక ఆటం ఉంటుంది. సో chlorophyll contains magnesium atom which is the structure is similar to the hemoglobin. So generally క్లోరోఫిల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే మన బ్లడ్ లో ఉన్నటువంటి హిమోగ్లోబిన్ ని పోలి ఉంటుంది. సో ఈ హిమోగ్లోబిన్, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ దట్ హిమోగ్లోబిన్? హిమోగ్లోబిన్ రక్తాన్ని ఎర్రగా ఉంచడానికి మనకు ఉపయోగపడుతుంది. హిమోగ్లోబిన్ ఇస్ ఎ పిగ్మెంట్ విచ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ విచ్ గివ్స్ రెడ్ కలర్ అండ్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ చేయడంలో మనకు ఈ హిమోగ్లోబిన్ అనేటటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది. సో మనకు హిమోగ్లోబిన్ ఏ విధంగా ఉంటుందో క్లోరోఫిల్ స్ట్రక్చర్ కూడా అలానే ఉంటుంది. బట్ హిమోగ్లోబిన్ లో ఐరన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదే మనకు క్లోరోఫిల్స్కి వచ్చేసరికి మెగ్నీషియం ఆటం అనేటటువంటిది ఉంటుంది. సో ఈ స్మాల్ డిఫరెన్సెస్ మాత్రమే మనము క్లోరోఫిల్ కి హిమోగ్లోబిన్ కి డిఫరెన్సెస్ గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ద రిమైనింగ్ ఆర్ సేమ్ స్ట్రక్చర్. సో మనకు ఈ విధంగా మనకు క్లోరోఫిల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఆర్ క్లోరోఫిల్? క్లోరోప్లాస్ట్ లో ఏం జరుగుతుంది? సో జనరలీ టూ ప్రాసెస్ ఆర్ అకరింగ్ దట్ క్లోరోప్లాస్ట్. Generally, three processes are occurring in the chloroplast. Number one, sunlight is converted into chemical energy. So light energy is converted into chemical energy. So light energy ని తీసుకున్న తర్వాత ఆ లైట్ ఎనర్జీని అన్నిటిని కలిపి మనకు కెమికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేయడానికి ఆ ప్రాసెస్ అంతా మనకు క్లోరోప్లాస్ట్ లోనే జరుగుతుంది. నెక్స్ట్,
splitting of water molecule. Splitting of water molecule. సో వాటర్ మాలిక్యూల్ని స్ప్లిట్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే వాటర్లో H2O కదా, మనకి H+ అండ్ OH- అయాన్స్గా మనకు డివైడ్ చేయడం అంటే స్ప్లిట్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇన్ థర్డ్ ప్రాసెస్ విచ్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ దట్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఆర్ రిడక్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టు కార్బోహైడ్రేట్స్. సో ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నుంచి కార్బోహైడ్రేట్గా మారడానికి కొన్ని రిడక్షన్ అంటే క్షయకరణ చర్యలు అనేటటువంటివి జరుగుతాయి. సో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ క్లోరోప్లాస్ట్. క్లోరోప్లాస్ట్ ఏం జరుగుతుంది, లైట్ ఎనర్జీ కెమికల్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ అవుతుంది, వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేటువంటి స్ప్లిట్ అవ్వడం జరుగుతుంది, తర్వాత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బోహైడ్రేట్స్గా రిడక్షన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ క్లోరోప్లాస్ట్. సో ఇది మనకు క్లోరోప్లాస్ట్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్. సో ఈ వీడియో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ.